नमस्कार, KMM मराठीमध्ये आपलं स्वागत। एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर। लोकसभा निवडणुकीमध्ये हार अण्णासाहेबांच्या अहंकाराची, मोदी भाजपचा पराभव नाही, प्रमोद मुतालिक यांचे पत्रकार परिषदेत वक्तव्य। कोनवाळ गल्ली ते शास्त्रीनगरला जोडणाऱ्या नाल्यामध्ये साचला कचरा, महानगरपालिकेने हाती घेतले सफाईचे काम, रहिवासी मात्र टाकतात नाल्यातच कचरा। शहापूर पोलिसांनी जप्त केली दुचाकी, पैसे वसुलीसाठी घेतले पतीला ताब्यात, अनिता दोडमनींनी केला दडपशाहीचा आरोप। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। चिकोडीत भाजपाचा नाही तर अण्णासाहेब जोल्लेचा अहंकाराचा पराभव झाला आहे, असं प्रमोद मुतालिक यांनी म्हणाले आहेत। चिक्कोडी लोकसभा निवडणुकीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि भाजपचा पराभव झाला नसून अण्णासाहेब जोल्ले यांच्या अहंकाराचा पराभव झाल्याचे श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। चिक्कोडी लोकसभा बीजेपी ಸೋತಿಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಬಿಜೆಪಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂಗಳು ಸೋತಿಲ್ಲ, ಸೋತಿದ್ದು ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಅಹಂಕಾರದ ಸೊಕ್ಕಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಬ್ಬ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿಲ್ಲ, ಒಳ ಒಪ್ಪಂದನೂ ಇಲ್ಲ, ಏನೂ ಇಲ್ಲ। ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಸೊಕ್ಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಏನೇನೂ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋಲಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ಕಾರಣ ಏನು? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದನೇ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದರು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ರು, ಜಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಹೋದ್ರು ವಿನಃ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬೇಜಾರಾದರು, ವೋಟರ್ಸ್ಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿತ್ತು। ಹಾಗಾಗಿ ಅಣ್ಣಾ ಸಾಹೇಬ್ ಜೊಲ್ಲೆ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ವಿನಃ ಬಿಜೆಪಿ ಸೋತಿದೆ। ಬಿಜೆಪಿ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ। ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು। चिक्कोडीमध्ये अण्णासाहेब जोल्ले यांचाच पराभव झाला। हिंदू आणि भाजपचे कार्यकर्ते पराभूत झालेले नाहीत, अशी व्यक्ती ज्याचा कोणत्याही प्रकारच्या कार्यकर्त्यांशी संबंध नाही। अण्णासाहेब जोल्ले ही अशी व्यक्ती आहे ज्यांनी या क्षेत्रामध्ये काहीही काम केले नाही। केवळ बँका, जमीन, पेट्रोल स्टेशन उभारूनही त्यांनी कोणतेही विकास कामे केलेली नाही। भाजप हरला नसून पुढच्या वेळी ताकदीच्या पलीकडे जिंकू, असेही ते म्हणाले। विनोद कोळकार, KMM मराठी, बेळगाव। कोनवाल गल्ली ते शास्त्रीनगरला जोडणाऱ्या नाल्यामध्ये पावसाच्या पाण्यामुळे शिवाजी रोड ब्रिज खाली मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे। कोनवाळ गल्ली ते शास्त्रीनगरला जोडणाऱ्या नाल्यामध्ये पावसाच्या पाण्याने शिवाजी रोड ब्रिज खाली मोठ्या प्रमाणात गाळ साचला आहे। यामुळे नाला तुडुंब भरला तर पाटील गल्ली वॉर्ड नंबर 10च्या विभागात पाणी पसरू शकते। याची खबरदारी घेत महानगरपालिकेने गेल्या 2 महिन्यांपासून नाला सफाईचे काम हाती घेतले आहे। पण काल परवा झालेल्या पावसाने पुन्हा नाल्यामध्ये प्लास्टिक कचरा, वाईन बाटल्यासह बराच कचरा साचला आहे, असे सिद्धार्थ भातकांडे यांनी सांगितले। 10 मधील शिवाजी रोडचा नाला गेले 2 महिने सातत्यानं महानगरपालिकेची JCB डिपार्टमेंट कंटिन्यू स्वच्छ करत आले। आता परवाच्या पावसामुळे कोणावलीतला नाला तर पूर्ण गाळ अंबावणच्या नाल्याला टेकलेला आहे। आता ते गाळ काढून त्याने नाला स्वच्छ करून घेणार आहेत। पूर्ण भरलेला आहे का? पूर्ण नाला भरलेला होता। आता गाळाला सुरुवात करायला तर गाळ काढायला गाळ कसलं काय आलं? प्लास्टिक, त्याच्यामध्ये प्लास्टिक आहे, कचरा आहे, फायबरचं आहे, आजूबाजूचे वाईन शॉपचे सगळे ते बॉटल्स पडले त्याच्यामध्ये। परत
गवताचं पेंड्या पण आले त्याच्यामधनं आणि इकडच्या आजूबाजूचे व्यापारी सगळं ते रात्रीचं नाल्यामध्ये घंटागाडी येते, टिप्पर येते, तरी पण त्या गाड्यातनं टाकत नाहीत. रात्रीचे सगळे पोटे चिकनचं सगळं घाण आजूबाजूचे परिसर वाईनशॉपवाले सगळं हॉटेलवाले या नाल्यामध्ये रात्री टाकाले. तरी याची कारवाई करून नाला कुठं जातोय? दुकानवाल्यांना नोटीस द्यावी. हा नाला शास्त्रीनगरला जाते, शास्त्रीनगरहून गार्डन पाशी जातो. आपलं नाव? माझं नाव सिद्धार्थ वातखंडे. या भागामध्ये सकाळ संध्याकाळ कचरा गाडी फिरत असते, पण सर्वजण या नाल्यामध्येच कचरा टाकत असतात. यामुळे हा कचरा साचतो. तसेच या भागामध्ये वाईन शॉप आणि मेडिकल अनेक आहेत. यामुळे या भागात बाटल्या आणि औषधाच्या बाटल्याही अनेक आढळून येतात. यावर महापालिकेने दंडात्मक कारवाई करून होणाऱ्या समस्येवर तोडगा काढावा असे नागरिकांचे म्हणणे आहे. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. लव्ह जिहाद संदर्भात 4 ते 5 दिवसात 500हून अधिक कॉल्स आल्याची माहिती प्रमोद मुतालिक यांनी दिली आहे. लव्ह जिहाद संदर्भात 4 ते 5 दिवसात 500हून अधिक कॉल्स आले असून परदेशातून 100हून अधिक त्रासदायक कॉल्स आले आहेत असे श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी सांगितले. हेल्पलाईन जाहीर होताच पाकिस्तान आणि अरब राष्ट्रातून बॉम्बच्या धमक्या आल्या. मुस्लिम हिंसाचाराला बळी पडलेल्या हिंदू महिलांचे 70 फोन कॉल्स संरक्षणाची मागणी करत आहेत. नेहा प्रकरणानंतर हुबळीमध्ये 5 घटना घडल्या. त्यामुळे याला गांभीर्याने घेऊन हिंदू महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी आम्ही हुबळी येथे हेल्पलाईन सुरू केली असल्याचे श्रीराम सेनेचे संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक यांनी शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकारांना सांगितले. ದರ್ಶನ್ ಇರಲಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೇ ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪೇನೆ, ಕೊಲೆಗೇನೆ, ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರನೇ. ಸೊ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆಶೆ ಆಮಿಷ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನುವಂಥ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾದರೆ ದುಡ್ಡಿಗೋ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೋ ಯಾವುದಕ್ಕೋ ಒಂದು ಆಶೆ ಆಮಿಷಗೆ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ವಿಶ್ವಾಸ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ, ಪೊಲೀಸರಲ್ಲೂ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಳಿಯಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಅಮಾಯಕ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ಯಮ ಮನೆಯ ಯುವಕ. ಆ ಹೆಣ್ಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ. ಆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಮಗುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದರ್ಶನನ ಹೆಂಡತಿ ಆ ಕೋರ್ಟು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ನ ಹುಡ್ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಹೋಗು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದ ಮಗಳ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ, ಆ ಹೆಂಡತಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಣ್ಣೀರು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಲಿ. ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಲಾಯರ್ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟ ಸಾಕೆ ಅದು. ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಯಾವನೋ ಒಂದು ಭಾವ, ಅವ್ರ ತಂಗಿ ಗಂಡನೋ ಯಾರೋ ಅವನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಭಾವ ಇದು ನಿರ್ದೋಷ ಆಗಿ ಹೊರಬರಲಿ. ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಸುಖಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ರೀತಿಯ ದುರಭಿಮಾನ ಇರಬಾರ್ದು. ಆ ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿಯ ಆದಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಕೆಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಿಲ್ಲವರು ಇವತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೀ ದರ್ಶನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವ್ರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನವನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಳಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಪೊಲೀಸರನ್ನ ಫ್ರೀ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ
ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಚಪ್ಪಲಿ ಕಳ್ತನ ಆಗೋದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ತಮಗೆ ಯಾರು ಬೇಕು ಅವರನ್ನ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ PSI, CPI, DYSP ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಗುಲಾಮರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಕಾನೂನಿನ ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಕು, ವಿನಃ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಹರಾಮಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಗುಲಾಮರಾಗಬೇಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ, ಚೀತು ಅಂತ ಇರೋದು ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ. ಇವತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಿಮ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದೀರಿ, ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಈಗ? पोलीस स्टेशन हिंदू महिलांना धैर्याने फिरता यावे यासाठी धारवाडमधील 50 महिलांना त्रिशूलाची दीक्षा देण्यात आली आहे. कर्नाटकात 100 ठिकाणी त्रिशूल दीक्षा देऊन हिंदू मुलींचे रक्षण करणे हे आमचे काम असल्याचे त्यांनी सांगितले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. दुल्हन का सिंगार, खूबसूरती की बहार, परंपरा और नयापन का अनोखा मिलाप, ब्राइडल कलेक्शन. दुल्हन की खूबसूरती में 4 चांद लगाने वाली ब्राइडल कलेक्शन की विशाल रेंज. अमरकॉन कलेक्शन, आदर्शा ड्रेस सर्कल, खड़े बाजार, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. अब शादी हो या कोई भी त्योहार की बात, परंपराओं को मिलेगा नएपन का साथ. दिल खुश करने वाली कपड़ों की दुनिया. पूरे परिवार के कपड़े खरीदो अब एक ही छत के नीचे. आराधना साड़ी एंड ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, मारुति गली, बेलगाम. साड़ी हर महिलाओं को लुभाने वाली बात. साड़ी तहजीब दिखाती. साड़ी परंपरा संभालती. महिलाओं को खूबसूरती और निखारने वाली एक से बढ़कर एक साड़ियों का खजाना. आदर्शा साड़ी ड्रेस मटेरियल्स एंड रेडीमेड्स, रामदेव गली, बेलगाम. आराधना साड़ी ड्रेस मटेरियल्स, मारुति गली, बेलगाम. विरामानंतर आपले स्वागत. डोक्यात दगड घालून खून करणाऱ्या आरोपीला सदलगा पोलिसांनी अटक केली आहे, अशी माहिती पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद यांनी दिली आहे. क्षुल्लक कारणावरून झालेल्या भांडणातून महांतेश कुरुणी वय 48 याचा डोक्यामध्ये दगड घालून खून करणाऱ्या आरोपीला सदलगा पोलिसांनी अटक केल्याचे जिल्हा पोलीस अधीक्षक डॉक्टर भीमाशंकर गुळेद म्हणाले. शुक्रवारी जिल्हा पोलीस अधीक्षक कार्यालयात पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी या हत्येचा शोध घेणे पोलिसांसाठी आव्हानात्मक काम असल्याचे सांगितले. सदलगा पोलीस ठाण्याचे ASI रमेश तलवार यांनी सांगितले की आरोपी विनायक बानुंगे याला पोलिसांनी अटक केली आहे. ಮೊನ್ನೆ ಬಕ್ರೀದ್ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಶವ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಸದಲ್ಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಥಮ ವರ್ತಮಾನದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8:08ವರೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ತೆಗೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಹಿಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಿಂದೆನೇ ಅವ್ರ ಮನೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಗಡಿ ಓನರ್ದು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ತಸಿಕ್ತವಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ತಕ್ಷಣ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದಂಥ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಖಚಿತಪಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪತ್ತೆ ಕೂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವನು ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಕುರ್ನೆ, ವಯಸ್ಸು ಸುಮಾರು 45 ವರ್ಷ. ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವನು ಹೆಂಡತಿಯಿಂದ ದೂರ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕುಡಿತದ ಚಟಕ್ಕೆ ದಾಸನಾಗಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಆಟಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪರಿಚಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನು ತುಂಬ ಸಾಧು ಸ್ವಭಾವದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಯಾರು ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಕುರುಹುಗಳು ಕೂಡ ಸಿಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವರ ಜಾತ್ರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 2-2:30ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಆ ಯಕ್ಷಾಂಗ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾಕೆ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಏನಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮವರಿಗೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ASI ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಸದಲ್ಗಾರವರು ಆ ಜಾತ್ರೆಯ ಸಂಬಂಧ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮರುದಿವಸ ನಮಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮರುದಿವಸ ಸಂಜೆ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವನು ತನ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಕೊಲೆ ವಿಷಯ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಸುಮಾರು 3-4 ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ರೈಮ್ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಒಂದು ತನಿಖಾ ದಳದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಒಂದು ತಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಇವರು ASIದವರು ಆ ಥರದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿವಸ ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಅಪರಾಧ ತನಿಖಾದವರು ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಏನು ನಮಗೆ ಕ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಲಾಜಿಕಲ್ ಹಂತ ತರುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ಈ ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಅನ್ನೋರು ಸರ್ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಒಂದು 3-4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ತಾವು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕೊನೆ ನಮಗೆ ಶವ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಲ್ಟಿ ಒಂದು 30-40 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೀರ ದೇವರದ್ದು ಗುಡಿ ಇದೆ. ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ASI ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು 2 ಗಂಟೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರೋದನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಆದಮೇಲೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು, ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಮಲಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರೋದನ್ನ ಇವ್ರು ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಮಾತುಕತೆ ಇರೋದೇ ಇವ್ರು ದೂರ ಇರ್ತಂತೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸದರ್ಗ ನಮ್ಮ ASI ರಮೇಶ್ ತಳವಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರೆತಂದು ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಎಂತು ಅಂತ. ಸೊ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದೊಂದು ಶವ ಬಿದ್ದಿದಂತೆ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸಿ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂತ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಯಾರು ನಮ್ಮ ಸದರ್ಗ ASI ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು 3 ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಂಗಣದಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಾಣದಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಮಲಗಿಸಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ 3 ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ 3 ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತು ಅಂದಾಗ
ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ, ಈ 3-4 ಜನನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಇದೊಂದು ಶವ ಬಿದ್ದಿದೆ ಬನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವನು ಹೋಗಿ ಆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶವವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇವ್ರು ವಾಪಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ನಿನಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಶವ ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರಗಳ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಯಾರೋ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡೋದು ಒಂದು ಹೆಸರೇನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆಯಿತು ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬೇಬೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇವರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವನ್ನ ತೀವ್ರತರವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್, ನಾನೇ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಲಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಲೆಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತಂದರೆ ಇವನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವನು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಇವನು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾದ ವಿವಾದ. ಅವನು ಮೃತನಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕಲ್ಲಿಂದ ಇವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು ಅದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆದರೆ ಇವನು ವಾಪಸ್ಸು ಅಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಬೈತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವನಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅವನು ಬಚಾವ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ತೀವ್ರತರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಂತೇಶ್ ಕೊಡ್ನೆ ಅನ್ನೋ ಮತ್ತು ನಾವೀಗ ಆರೋಪಿ ವಿನಾಯಕ ಬಾಮಿಗೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ASI ರಮೇಶ್ ತಲವಾರ್ ಅವರ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತಾವು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಬಬಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಗತಿ ಅವರು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ದೂರದರ್ಶಕವನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕರೆದುಕೊಂಡು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಕೊಲೆ ಪತ್ತೆಗೆ ಮೇನ್ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು 3 ದಿವಸದಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡದೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ DSP ತಂಡ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ತನಿಖೆ ಕೂಡ ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಪ್ರತಿಯಿಂದ ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ನಾವು ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ IG ಸಾಹೇಬರು ತನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ 15,000 ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಅವನು ಅಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಇವನು ದಾಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲ್ ಟಚ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಗುಡಿಯಲ್ರಿ ಗುಡಿಯಿಂದ ಒಂದು 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಈ ಶವ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಈ ಏನು ಮನೆ ಪ್ಲಸ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಗಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪೇವ್ಡ್ ಗಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಹಾಂ, ಕಲ್ಲು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಮಲಗಿದವನ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲ, ಆ ಕಲ್ಲು ಗಲಾಟೆ ನೋಡುವಾಗನೇ ಅಲ್ಲೇ ತೆಗೆದು ಹೆಸರು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೋಗಿದ್ದು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನು ನಡುವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನು ಬಡದು ಇವ್ರು ಕಾಲು ಬಡಿತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಲಗಿದವ ಮಾಡೋ ಕುಡಿದು ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ನೋಡ್ರಾದ್ರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವನು. ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ. ಆದರೆ ಈಗ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಾಗಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮೀನಿದೆ, 1-1.5 ಎಕರೆ. ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಕುಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೆ ದ್ವೇಷ ಇದೆ. ಏನು ಒಂದು ವೆರಿ ಸಿಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟರ್, ವೆರಿ ಒಬ್ಬನೇ ಸರ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದವನು ಈಗ ಒಬ್ಬನೇ. ವಿನಾಯಕ್ ಏನು ಸರ್? ವಿನಾಯಕ್ ಬನುಗೆ ಮಾನುಗ. ಅವೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್? ಅವನು ಇದು ಜಮೀನು ಕೆಲಸ. ಇಬ್ಬರದು ಮನೆ ಅಲ್ಲೇ ಹಾಂ, ಒಂದೇ ಹೋಗಿ.
नशेमध्ये असलेल्या महांतेशने बिरेश्वर मंदिरासमोर लघवी केली होती. वाटेत जात असताना विनायकच्या पायाला मार लागला. यावरून भांडण झालेल्या विनायकने महांतेशच्या डोक्यामध्ये दगड घालून त्याचा खून केल्याचे त्याने सांगितले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. किल्ला भाजी मार्केट स्थलांतरित केल्यापासून येथे गैरप्रकार वाढले आहेत. किल्ला भाजी मार्केट स्थलांतरित केल्यापासून या जागेमध्ये असलेल्या गाळ्यांमध्ये गैरप्रकार सुरू झाले आहेत. किल्ला भाजी मार्केट स्थलांतर झाले आणि ही खुली जागा तशीच पडून राहिली. येथील दुकानगाळ्यांची तोडफोड झाली आहे. या व्यतिरिक्त या परिसरामध्ये गैरप्रकार घडत असल्याची तक्रार होत आहे. मुळात ही जागा कॅन्टोन्मेंट बोर्डच्या हद्दीत असल्याने अद्याप या जागेविषयी महानगरपालिका आणि छावणी परिषद यांनी चर्चात्मक निर्णय घेणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. अशा ठिकाणी पे पार्किंग किंवा जनतेच्या सोयीस्कर ही जागा डेव्हलप करून महानगरपालिकेला किंवा छावणी परिषदेला रेव्हेन्यू मिळू शकतो. असे असतानाही दोन्ही विभाग गप्प का आहेत, असा सवाल नागरिकातून केला जातोय. ही शहरातील जुनं भाजी मार्केट होतं, ती जागा आता खाली वेस्ट पडलेली आहे. त्याची चांगला उपयोग करून घ्यावा असं महानगरपालिकेला आमचा हे आहे. परत जुनं भाजी मार्केट होतं तेव्हा हे भरलेलं दिसत होतं. आता भाजी मार्केट शिफ्ट जरी झालं तरी हे खालीच पडलेलं आहे आणि याचा दुरुपयोग चालू आहे. तरी पण महानगरपालिकेनं लक्ष द्यावं असं आमची इच्छा आहे. इथे त्यावेळेला कसं होतं इथं वातावरण? त्यावेळेला पूर्ण गजबजलेलं होतं आणि माहिती पण असणार, ट्रॅफिक वगैरे जाम होतं तिथे. तरी पण आता व्यवस्थित आहे, पण आता चांगला उपयोग करून घ्यावा असं आमची इच्छा आहे. जागा उपयोगात आणावी, जागा उपयोगात आणावी महानगरपालिकेने. पार्किंग वगैरे किंवा काहीतरी चांगला असं पार्किंग व्यवस्था वगैरे करा. फार दुरुपयोग चालू आहे तिथं असं खाली पडलेलं असेल. तुमच्या विचारानं इथं काय उपयोग करता येईल की शहरातील पार्किंगसाठी काय वगैरे? शहरातील पार्किंग किंवा आतलं भाजी मार्केट ते रस्त्यावर बसून विकतात, त्यांना पहिले इथं शिफ्ट करा. गाळे आहेत त्याच्यात काय तर जरा दुरुस्ती करून त्यांना द्या असं. किल्ला सभोवती असणाऱ्या भाजी मार्केटची जागा खुली आहे. यावर शहरातील जनतेच्या दृष्टिकोनातून एखादी योजना राबवून या जागेचे उत्पन्न सरकारला करून घेता येते, पण अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष दिले तर हे शक्य आहे. ही जागा डेव्हलप होऊ शकते का, हे येणारा काळच सांगेल. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. सरकारी शाळांमध्ये आता इंग्लिश मीडियम सुरू झाले आहे. आता तरी शाळांमध्ये मुलांची संख्या वाढेल का, अशी अपेक्षा होत आहे. सरकारी शाळांमध्ये आता इंग्रजी माध्यम सुरू झाले आहे. शिक्षण खात्याच्या या निर्णयामुळे आता सरकारी शाळांची पटसंख्या वाढणार का, हे येत्या काळात समजणार आहे. राज्यातील 75हून अधिक विद्यार्थी असलेल्या 1419 सरकारी प्राथमिक शाळांमध्ये इंग्रजी माध्यम सुरू करण्याचा निर्णय शिक्षण खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे यापुढे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांना कन्नडसह इंग्रजी माध्यमातून शिक्षण घेता येणार आहे. मुतगा मराठी प्राथमिक शाळेमध्ये 2024-25 शैक्षणिक वर्षापासून कर्नाटक सरकारने इयत्ता पहिलीच्या वर्गामध्ये इंग्रजी शिक्षणाची सुरुवात केली गेली असल्याचे मुख्याध्यापक शेखर करंबळकर यांनी सांगितले. शाळेचं उद्दिष्ट सांगा. आपल्या सरकारी पूर्ण प्राथमिक मराठी शाळा म्हणजे या शाळेची स्थापना ब्रिटिश कालावधीमध्ये झालेली आहे. आपल्या शाळेतून बरेचसे विद्यार्थी शिकवून वेगवेगळ्या देशामध्ये चांगल्या मुद्द्यावरती काम करत आहेत. ही शाळा ब्रिटिश काळापासून सुरू असल्यामुळं आजपर्यंत या शाळेचं एक वैशिष्ट्य म्हणजे फक्त शैक्षणिक क्षेत्रात ही शाळा पुढे आलेली नाही, तर सामाजिक, आर्थिक आणि इतर क्षेत्रामध्ये सुद्धा ही शाळा पुढाकार घेतलेली आहे. त्या शाळेमध्ये 2024 आणि 25 या सालाकरिता कर्नाटक सरकार शाळा शिक्षण खाते नेमणूक यांच्याकडून इयत्ता पहिलीसाठी इंग्रजी माध्यमाचे पहिलीचा वर्ग सुरू करण्याचा आदेश आपल्या या शाळेला मिळालेला आहे. आणि यावर्षीपासून इयत्ता पहिली इंग्रजी माध्यमाचा वर्ग हा आपल्या शाळेमध्ये सुरू होणार आहे. तरी पालकाने या शाळेकडे जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांना आपल्या ॲडमिशन करून घेऊन जगामध्ये जे आवश्यक असणारं माध्यम आहे ते म्हणजे इंग्रजी, त्या इंग्रजी माध्यमाकडे सुद्धा हा दृष्टिकोन ठेवून या ठिकाणी इंग्रजी माध्यमाची शाळा आमच्या ग्रामपंचायतीचे उपाध्यक्ष शाह मुदगेकर, त्याचबरोबर शाळा SLMCचे अध्यक्ष
उपाध्यक्ष त्याचबरोबर माजी अध्यक्ष महेश पाटील यांच्या उपस्थितीमुळं यांच्या उपस्थितीमध्ये या शाळेमध्ये पहिलीचा वर्ग सुरू करण्यात आलेला आहे. ते क्रीडा क्षेत्रामध्ये पण मला आमची शाळा उत्तम ह्याच्या वृत्तीमध्ये हां देख नाही क्रीडा क्षेत्रामध्येही आपली शाळा नंबर 1 क्षेत्रावरती येऊन पोचलेली आहे. त्याचबरोबर आपल्या या बेळगाव ग्रामीणचे जनप्रिय आमदार लक्ष्मीताई अब्बाळकर मॅडमच्या प्रयत्नामुळं या शाळेला इयत्ता पहिलीच्या वर्गाला इंग्रजी माध्यम यासाठी अनुमती मिळालेली आहे. आपलं नाव सर? मी शेखर करंबळकर, इंचार्ज मुख्याध्यापक सरकारी पूर्ण प्राथमिक मराठी शाळा मुदगा. राज्यातील 283 कर्नाटक पब्लिक शाळांमध्येही इंग्रजी शिक्षण उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्यासाठी सरकारी शाळांतही आता इंग्रजी विषयांचे शिक्षक भरती केले जाणार आहेत. त्यामुळे सरकारी शाळांतील विद्यार्थ्यांची संख्या वाढेल असा विश्वास शिक्षण खात्याला आहे, असे जिल्हा शिक्षणाधिकारी मोहनकुमार हंसाटे यांनी सांगितले. महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा वेळ झाली आहे छोट्याशा विरामाची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी. हाय, व्हाट अ प्रेजेंट सरप्राइज. कौन है? अरे वो मेरी फ्रेंड आरती है. तेरी शादी तो अटेंड नहीं कर पाई, लेकिन सोचा मिल लूं. वैसे जीत कहाँ है? वो अंदर है, बैठो ना. वाओ जया, बहुत सुंदर लग रहा है. वैसे सच कहूं, तुम्हारी पर्सनालिटी पे जज रहा है. आखिर चॉइस किसकी है? थैंक्स. अच्छा, तो कर्टन्स की तारीफ कर रही हो? अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग. यहाँ है नए लुक, कलर और स्ट्रक्चर के बेहतरीन कर्टन फर्निशिंग की वैरायटी जो आपके घर और ऑफिस की शान बढ़ाए. अमरकौन कर्टन एंड फर्निशिंग, खड़े बाजार, बेलगावी. थोड़ी सी महकी, थोड़ी सी बहकी, रुत अनोखी है. हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है. ये कैसा है समा, ये प्यार सा एहसास है. ये किसकी पलकों में है, तस्वीरें कैसी नुमाइश है. आराधना, मारुति गली, बेळगाव. वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना. विरामानंतर आपले स्वागत. मुदगा ग्रामपंचायतील विहिरीचे पुनर्जीवन झाले आहे. मुदगा ग्रामपंचायत व्याप्तीमध्ये असलेल्या विहिरीचे पुनरुज्जीवन करून जनतेला पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था ग्रामपंचायत व ग्राम सुधारणा कमिटीने पुढाकार घेऊन प्रारंभ केल्यामुळे या विहिरीबद्दल गैरसमज पसरला होता तो आता दूर झाला आहे. 2004 साली शामराव पाटील व शिवाजी कणबरकर यांच्या प्रयत्नातून ही विहीर बांधण्यात आली होती, पण काही कारणास्तव ही विहीर बंद होती. याचा गावाला उपयोग व्हावा म्हणून ग्रामपंचायत व ग्रामसुधारणा कमिटीने एकमताने निर्णय घेऊन या विहिरीला विद्युत पंप जोडून पाणी पुरवठा करण्यास उपलब्ध केले आहे, असे ग्रामपंचायत माजी अध्यक्ष भालचंद्र पाटील व रवी कोटबागी यांनी सांगितले. आज मुदगा गावामध्ये मुदगा ग्रामपंचायतच्या वतीनं व गाव सुधार मंडळाच्या वतीनं जे गावामध्ये 2004ला शामराव पाटील आणि शिवाजी कणबरकर यांच्या नेतृत्वाखाली गावाला पिण्याला पाण्याची विहीर खोदली होती. ती काही कारणास्तव एक 7-10 वर्ष बंद स्वरूपात होती. आज आम्ही ग्रामपंचायतच्या वतीनं त्याचं सुशोभीकरण करून स्वच्छता करून गावाला पुन्हा एकदा ह्या विहिरीचं पाणी पिण्यासाठी मिळावं यासाठी आम्ही आज इथं स्वच्छ करून पूजा केलेली आहे. व ह्या विहिरीबद्दल काही लोकांच्या मनात गैरसमज होते ते आज या निमित्तानं दूर झाले अशी आम्हाला विश्वास आहे. कुणी लोकांनी कसल्याही अफवावर विश्वास न ठेवता
ह्या विहिरीचं पाणी फक्त गावाला पिण्यासाठी वापरलं जाईल याची आम्ही ग्रामपंचायतच्या वतीने व्यवस्था केलेली आहे। तरी कुणी कसल्या अफवांवर विश्वास न ठेवता आम्हाला सर्वांनी सहकार्य करावं असं मी त्यांना विनंती करतो। यावेळी पिण्याच्या पाण्याच्या टँकरची पूजा माजी ग्रामपंचायत अध्यक्ष किरण पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले। यावेळी बोलताना ते म्हणाले की ग्रामपंचायत 15 फायनान्समधून टँकरची उपलब्धता करून घेतली असून या टँकरद्वारे पाणी पुरवठा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले। आमच्या मुदगाव ग्रामपंचायतीच्या 15 फायनान्समधून आमच्या सेक्रेटरी आणि PDO साहेबाच्या सहकार्यानं आम्हाला हे कर्नाटक शासनाकडून पाण्याचं टँकर मिळालं आहे आणि हे टँकर भरायला कुडचीला जायला लागत होतं कुडची निलजीला, त्याऐवजी आमच्या सरकारी विहिरीचं पाणी याच्यात घालून आम्ही गावाला पाणी व्यवस्थितरित्या पोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहे आणि ह्याच्या अगोदरही केला आहे। म्हणून आज वटपौर्णिमेचं औचित्य साधून ही आज आमची पूजा झालेली आहे। तरी याच्या पुढं कुणाला पाणी कमी पडणार नाही गावात याची आम्ही ग्रामपंचायत पूर्ण काळजी घेईन असं मी तुमच्या TV 9च्या माध्यमातून कळवितो। नमस्कार। यापूर्वी कुडची निलजी गावातून पाण्याचा टँकर आणावा लागत होता, आता ती समस्या दूर झाल्याचे त्यांनी सांगितले। विहिरीच्या शुभारंभावेळी ग्रामपंचायत उपाध्यक्ष श्याम मुदकेकर व ग्रामपंचायत सेक्रेटरी अनिल पाटील, PDO कडेमणीसह ग्राम सुधारणा कमिटीचे सदस्य उपस्थित होते। महादेव पवार, KMM मराठी, बेळगाव। शहापूर पोलिसांनी दुचाकी आणि पतीला ताब्यात घेण्याची माहिती अनिता दोडमनी यांनी दिली आहे। शहापूर पोलीस सकाळी आमच्या घरी आले आणि आम्ही पोलिसांकडे खंडणीबाबत चौकशी केल्याने दुचाकीने आमच्या पतीला ताब्यात घेतले असे अनिता दोडमनी यांनी शनिवारी बेळगाव येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले। 6:30 ಸುಮಾರು ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಕಶಂದ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ MFI ಸಲಗಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರು। ಬಂದ ಕಶ ನಾವೇನಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಮನ್ಯಾಗ ಮುಕ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಅವರು, ಅಲ್ಲಿ ಶೆಡ್ನ್ಯಾಗ ಮುಕ್ಕೋತಾರ, ಶೆಡ್ನ್ಯಾಗ ಅದಾರ್ರಿ ಅವರು ಅಂತ ನಾವಂದ್ವಿ। ಅನ್ನ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋದ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಶಂದ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ಏನೂ ಇಲ್ದಾನ ಕೇಸ್ ಇಲ್ದಾನ ಏನೂ ಅದ್ರ ಬ್ಯಾಗ ಏನು ಕೇಳೋದ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ದಾನ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ, ತಳಕೊಡ ಪೊಲೀಸರು ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಗೆ। ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದವ್ರು ತಳಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ್ರು। ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಹೊಂಡಾ ಸೈನ್ ಗಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು 16 ವಯಸ್ಸಿನ ಹುಡುಗ ಯಶು ನಮ್ದು ಗಾಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಲಾರ್ ವಯರ್ ಜಾಕೆಟ್ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ತಳಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್। ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗತ್ತೆ ನಾವು ಹೋದ್ವಿ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳು ಇಬ್ಬರು ಹೋದ್ವಿ। ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಂಡನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ, ಎದು ಸಲ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು। ನೀವೇನು ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಎದು ಸಲಗ ಎದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಾವು ಎಂದಾಗಡೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ। ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ದಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಗನ್ನ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದೇ ಕೇಸ್ನಾಗ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಂತ ಧಮಕಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ರೀ ನಮ್ಗೆ CPI ತಳಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದವ। ನಾವು ಈಗ ಅವ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತಗೋಬೇಕಂತ ವಿಷಯ। ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅನಿತಾ ಶಂಕರ್ ದೊಡ್ಡಮನಿ। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಈರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ಅಂತ ರೀ। ನಾವು ಎನಿಮಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ರೀ। ನಾ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೀ, BP ಶುಗರ್ ಎಲ್ಲ ಐತ್ರಿ। ಈಗ ಮುಂಜಾನೆ ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸರು ಕ್ರೈಮ್ದವರು ಮತ್ತು ತಳಕೋಡಿ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮ ಶೆಡ್ಡಿಗೆ ಬಂದು ಇದು ಮಾಡಿ ಬಾಗಲ ತೆರೆದು ನನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಿ ಪೈಲ। ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಯಾರಿ ಥೋಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಮಾನ। ಮತ್ತು ಅವರು ಯಾವುದೂ ಕೋರ್ಟ್ ಇದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ದಬಾನಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಯಾರ ರೀ। ಮತ್ತು ಹೇಳಕತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ ದಬಾನಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅವರು, ಈ ಶಾಪುರದವ್ರು ಕ್ರೈಮ್ದವ್ರು ಪೊಲೀಸರು ರೀ। ಆಫೀಸರ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ರೀ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, CPI ಸಾಹೇಬ್ರದ್ದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಆ ಶಾಪುರದವ್ರು ಕ್ರೈಮ್ದವ್ರು ಅದಾರಲ್ಲಿ ಅದು ನಮ್ಗೆ ದಬಾನಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ। ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಐತೆ ನಾವು ಮಾಡೋರು ನೋಡು, ಹಂಗೆ ಬರೋರು ನೋಡು, ನೀ ಏನು ಮಾಡವ ಮಾಡ್ಕೋ ಹೋಗಿ ಅನ್ನಕತ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ। ನಾವು ನೋಡ್ರಿ ಹಾರ್ಟ್ ಪೇಷಂಟ್ ರೀ, ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಸುಲ ತಿಳಿಸಿಲ್ಲ ರೀ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನೋ ಡೆತ್ ಬೇಕಿದ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳೋರಿ ನಾ ರೀ ತಳಕೋಡಿ ಶಾಪುರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹೇಳಿ ತಳಕೋಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಯಾರ ರೀ ಗಾಡಿ। ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು ಚಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನು 15 ವರ್ಷ ಹುಡುಗರಿ ಅವ, ಸೋಲಾರ್ ವಯರ್ ಒಟ್ಟು ಏನೇನು ಹೋಯ್ದಾರ ರೀ। ಏನು ಮಾತಾಡ್ತು? ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಇವ್ರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಯಾರಿಗೆ ನಮಗಾದ ಮುಂದೆ। ಇವರು ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನು ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಜಬರ್ದಸ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ। ಪೊಲೀಸೇನೋ ಗುಂಡಾರಾಜ್ ರೀ ಇದು। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ್ ಈರಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ ರೀ। ನನಗೆ
खानापूर तालुक्यात पोलिसांनी पावती न देता दुचाकीस्वारांकडून पैसे उकळले होते. संकल्प शिंदे, KMM मराठी, बेळगाव. थ्रोबॉल पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये बेळगावमधील 7 जणांची निवड झाली असल्याची माहिती महांतेश होनगल यांनी दिली आहे. श्रीलंकेमध्ये 8 ते 10 जून दरम्यान होणाऱ्या दिव्यांग व्यक्तींसाठीच्या थ्रोबॉल पॅरा ऑलिम्पिकमध्ये बेळगावातील 7 जणांची निवड झाल्याचे महांतेश होनगल यांनी सांगितले. शासनाकडून आर्थिक मदत नाही. अपंग लोक खूप हुशार असतात. आम्हाला दया नको आहे. आम्हाला संधी हवी. ही बाब आम्ही जिल्हा प्रशासन आणि महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्या निदर्शनास आणून दिली आहे. तुम्ही आम्हाला आर्थिक मदत केल्यास आम्ही देशाला वैभव प्राप्त करून देऊ, असे महांतेश होनगल यांनी शनिवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले. जुलै 8 3 ದಿವಸ ಈಗ ನಾವು ನಮ್ಮದು ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. DC ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆದು ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲ, ಈ ಫ್ಲೈಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಫೆಡರೇಷನ್? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ಯಾರಾ ಇದು ಇದೇನಿದೆ ಸರ್. ಪ್ಯಾರಾ ನಮ್ಮ ಏನು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಧದ ಆರ್ಥಿಕವಾದಂಥ ಯಾವುದೇ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್. ಈಗ ನಾವು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ನಿಗಳು CSR ಫಂಡ್ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್. ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ದುಡ್ಡು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನೋ ಸಾಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹೋಗಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಏನು ಸರ್ ಪ್ಯಾರಾ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆಡಲೇಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ನಂಬಲ್ಲ ಸರ್. ದೇಶಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇಶವನ್ನು ಲೇಡೀಸ್ ಟೀಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಭೇಟಿಗೆ ಸರ್, ಭೇಟಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಭೇಟಿ, ಎಲ್ಲರೂ DC ಅವರು ಭೇಟಿಗೆ ಸರ್, ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ಕರ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಭೇಟಿಗೆ. ಆಯ್ತಪ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ವಿಕಲಚೇತನ ಸೂರಜ್ ದಾಮ್ನೇಕರ್ ಅಂತ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಯುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾ ಥ್ರೋಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಕೊಲಂಬೋ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಒಂದು ಅನುಕಂಪ ಬೇಡ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ವಿಕಲಚೇತನಿಗೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾರೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಯಾವ ಥರ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ವಿಕಲಚೇತನಿಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆ ಈ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಬರುವುದು ತಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ತಮ್ಮ ದೇಶ ಈ ಒಂದು ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರಬೇಕು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ದೇಶ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದೇ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ವಿಕಲಚೇತನರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಕಲಚೇತನ ನಮ್ಮ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಘದಿಂದ 2016ರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂದು 8 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನ, ತರಬೇತಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಡೆ ಒಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಎಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಿಂದ 7 ಜನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದಲೂ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವರಿಗೆ ಅನುಕಂಪದಿಂದ ನೋಡೋದಕ್ಕಿಂತ
ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು, ಸಾರ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಿಂದ. ನಮ್ಮ ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಕಂಪನಿಗಳಾಗಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಶಾಸಕರುಗಳಾಗಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದಾನಿಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ಲೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಮಗೆ ಹೋಗುವುದು ಬರುವುದು ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅವರು ಈಗೀಗ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆನೂ ಅಮೌಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಂತ ದುಡ್ಡಿನಿಂದ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. यावेळी अपंग म्हणून दया दाखवून मदत करू नका, बेळगावचे नाव पुढे आणण्याचे काम आम्ही करू, असे सूरज धामणेकर म्हणाले. विनोद कोलकार, KMM मराठी, बेळगाव. आता पुन्हा एकदा नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. लोकसभा निवडणुकीमध्ये हार अण्णासाहेबांच्या अहंकाराची, मोदी भाजपचा पराभव नाही, प्रमोद मुतालिक यांचे पत्रकार परिषदेत वक्तव्य. कोनवाळ गल्ली ते शास्त्रीनगरला जोडणाऱ्या नाल्यामध्ये साचला कचरा, महानगरपालिकेने हाती घेतले सफाईचे काम, रहिवासी मात्र टाकतात नाल्यातच कचरा. शहापूर पोलिसांनी जप्त केली दुचाकी, पैसे वसुलीसाठी घेतले पतीला ताब्यात, अनिता दोडमनींनी केला दडपशाहीचा आरोप. आता वेळ झाली इथंच थांबण्याची. तुम्ही पाहत राहा KMM मराठी.